वे तो अति सुंदर सलोने, वे तो अति सुंदर सलोने, उनका हुआ जिसने देखा हमारे प्यारे सतगुरु जैसा, हमने न कोई और देखा। परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां विच नमस्कार है। प्यारिओ, ये भी जो लफ्ज मैं हर रोज बोलदा हां, ये भी दुनियावी तौर ते है। गुरु अर्जन देव ने कहा, तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन वड्याई, जे तैनू बादशाह दा बादशाह कह दईए फिर किहड़ा तेरी कोई वड्याई हो सकती है। क्योंकि ना तो दुनिया की बादशाही साडे साथ जाती है, साथ जाण वाला वो नाम है जिस सतगुरु ने दिता है, वो है। उसनू परमात्मा नू परमात्मा ही कहिए तद ही उसकी वड्याई सोभदी है। जे उसनू उच्चा सुच्चा आपां कह दईए एक दुनियावी साडे लफ्ज हन, ओदी उपमा वास्ते ये भी अच्छे है। अगर जे साडी जवान सानू इजाजत देवे तां असी बोलीए, क्योंकि बोलण दे नाल गुरु अर्जन देव ने कहा कि गुरु दा शब्द बोलण नाल जवान पवित्र हुंदी है, ओदा राग सुनण नाल, ओदी आवाज़ सुनण नाल कंन पवित्र हुंदे है, ओदा दर्शन करन दे नाल साडियां अखां पवित्र हुंदियां हन। गुरु अर्जन देव ने कहा, करन न सुने नाथ करन मुंद काली है, जेबा जपे न नाम तिल तिल कर कठी है। तो आप प्यार ना कहते हैं जो अखां दर्शन नहीं करदियां उन्हां नूं बंद कर देण च ही फायदा है। क्योंकि देखना तो उस प्रभु नूं असी उस परमात्मा रूप गुरु नूं है। शब्द बोल रही सीगियां लड़कियां कि जिसने देखा वो उसका ही हो। कबीर साहब ने कहा सी, गई पुतली लूण की था सिंध की लैन, अनाथ आप पानी पई उल्ट कहे को बहन। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ देखदा है वो देखदा ही रह जाता है। सच तो यह है कि देखण वाला भी वो लूण की पुतली वर्गा ही हो जाता है। वो किसी नूं की दस सकता है। कबीर साहब ने कहा कि गूंगे नूं अगर आपां पुछांगे कि कैसा रस है, कैसा प्यार है, कैसा मठास है, तो कच्छा ही बजा सकता है, टप ही सकता है, वो बयान नहीं कर सकता गा। इसे तरह कित मुख गुरु सलाहिए, गुरु करन कारण समरथ, से मत्थे नेह चल रहे जिन गुर तारिया हथ। ओदी की महिमा कीती जावे, वो सब कुछ करन वाला है। सो तुहाडे अगे गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है, गौर ना सुन वाला है। मैं दसदा हुन्ना है कि संत महात्मा सानू किसी अभ्यास के अंदर फसाउण वास्ते नहीं आउंदे गे कि कोलू दी बैल की तरह तुसी रोज चक्कर लाई जाओ। वो तो सानू सच्चाई दे नाल जोड़न वास्ते आउंदे है। लेकिन असी भुल्लड़ जीव जो हैं, उन्हां दे कहे ते ना चलने करके, ना वो मेहनत करने करके असी आलसी हो जाने हैं। असी अपने सफर नूं छोटा करन दी बजाय होर लंबा कर लेने हैं। संतां दा तां सदा यही होकर रहा है कि आओ बई चलो, सच्चाई नूं अखां नाल देखो। जद असी कोई जीव तुरन वास्ते तैयार नहीं हुंदे तो महात्मा फिर सानू दुनियावी मिसालां दे दे के समझाउंदे है कि जिहड़ियां साडी थोड़ी बहुती अकल दे विच आ जांदियां हन, समझ दे विच आ जांदियां हन। क्योंकि दुनिया दे असी एक हिस्सा है, दुनिया विच असी रह रहे हैं, दुनिया दीयां चीज़ां दे विच फसे हुए हैं। ये मिसालां साडी आसानी दे विच ही समझ विच आ जांदियां हन।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਈ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਜਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, 60 ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵ ਇਤਨੀ ਮਮਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ हैं, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਮਮਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਜਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਤਵੱਜੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਲ ਨੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾ ਵਸ ਕਾਲ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੌਲਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਨ ਸੋ ਰੈਣ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਯਹਾਂ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੇ ਧਿਆਵੋ ਬਾਬਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭੇਸ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬਣ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਲ ਕੁਕੜੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗਾਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਪੱਪੂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਹੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਰਗਾਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੂਏ ਤੇ, ਡਿੱਗੀ ਤੇ, ਤਲਾਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਊ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣਗੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਮਮਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੇ। ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਲੋ। ਜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਈ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸੀਗਾ ਉਤਨਾ ਮੈਥੋਂ ਉਸਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ, ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਛਲੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀਵ ਬੜੇ ਹੀ ਚਤਰ हैं, ਬੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹਾਉਣੇ हैं, तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਪਨ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ हैं।
ਮੱਛੀ ਕਿਉਂ ਫਸਦੀ ਹੈ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਰੱਸੀ ਤਣੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਚੋਗੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਗੇ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਾ ਕੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਗ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਚ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਸੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਚਤਰ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਮੌਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਮ ਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਕ ਖਾਏ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਤ ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈਏ। ਘੋੜਾ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਦ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੋਕੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲਾਈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਟੀ ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਸੁੱਖ 'ਚ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਬਈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਥਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟੇ में भगती करे ताका नाम सपूत, माया धारी मशकरे कहते ही गए ऊत। तो परमात्मा ना किसी ਨੂੰ गरीबी ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਜਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਬਚਪਨੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ 100 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ 106 ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਭਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਡਾਇਰੀ ਭਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਕਰੀ ਉਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਡਾਇਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗਲਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਈ ਡਾਇਰੀ ਭਰ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 55। ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸ ਗਾਓ, ਆਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿਉ ਕੀ ਤੋਵੇ ਸਾਹੋ। ਮਛਲੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਜੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਕਿਉ ਕੀ ਤੋਵੇ ਸਾਹੋ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ, ਕਾਲ ਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਹੋ। ਮਛਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਕਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੰਡੀ ਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ, ਕਾਲ ਨ ਟਲੈ ਸਿਰਾਓ, ਪਾਈ ਰੇ ਇਉ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ,
ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਛਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਲੇ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਲੇ, ਭੱਜ ਲੇ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕਾਰ ਤੇ ਦੌੜਾ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲ, ਜਿਉਂ ਮੱਛੀ ਤਿਉਂ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਦੇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਮੱਛੀ ਤਿਉਂ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ, ਕਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਲ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਜਿਉ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਲ। ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧੋ ਕਾਲ ਕੋ ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਫਾਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੜ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਏਦੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੀ ਜਗਨਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਮੱਕੇ ਗਏ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਨਾ ਉਹ ਕੌਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਆਓ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧੋ ਕਾਲ ਕੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਲ ਦਾ ਖਾਜ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਭ ਜਗ ਬਾਂਧੋ ਕਾਲ ਕੋ
ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਾਲ ਅਫਾਰ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਦੁਵਿਧਾ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਗਏ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ। ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜੁਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੁਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਚ ਰਤੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਦੁਵਿਧਾ ਛੋੜ ਵਿਕਾਰ। ਹੋਂ ਤਿਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣੇ, ਦਰ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ। ਸੀ ਚਾਣੀ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਬੰਦਕ ਹਾਥ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜੂਆ ਚੋਰੀ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੂਠੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਸੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਹੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੀ ਚਾਣੀ ਜਿਉ ਪੰਖੀਆਂ, ਜਾਲੀ ਬੰਧਕ ਹਾਥ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ, ਔਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੇ ਸਾਥ। ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਉਹ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ ਹੈ, ਜਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚੋਗੇ 'ਚ ਮਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਗੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੁਤਫ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਬ ਨਾ ਭਜਿਸ ਭਜਿਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਹੈ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਈ। ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ ਹੋਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤ ਪਵੰਦੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੇ ਝਾੜ। ਸੰਤ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਕਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੋਗੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਛੱਡੇਗਾ ਵੀ ਐਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਐਬੀ ਐਬ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਭਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਾਪ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਚਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਪਰਾਲਬਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਣ ਲੱਗਿਆ ਚੂੰ ਚਰਾ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇ ਉਬਰੇ ਹੋਰ ਫਾਥੇ ਚੋਗੇ ਸਾਥ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਚੁਣ ਸੋਟੀਏ ਕੋਏ ਨਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਚੁਣ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਬੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੂ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ।
ਅਬਲੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਦਰ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਆ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਓ, ਤੋ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜੀਆ ਡੰਡ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜੁਗਾਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦਿਨੀ ਤੁਰਕੀ ਛਾਪ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ, ਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪੋ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ? ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਚੁਣ ਸੁੱਟੀਐ ਕੋਈ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੁਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਚੱਲ ਬਈ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਚੁਣ ਸੋਟੀਐ, ਕੋਇ ਨ ਸੰਗੀ ਸਾਥ। ਸਚੋ ਸਚਾ ਆਖੀਐ, ਸਚੇ ਸਚਾ ਥਾਨ। ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਮਨ ਸਾਚ ਧਿਆਨ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਜਾਂ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਏ, ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਨੀ ਸਚਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਮਨ ਸਾਚ ਧਿਆਨ। ਮਨ ਮੁਖ ਸੋਚੇ ਜਾਣੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਗਿਆਨ। ਸਾਤੇ ਗੋਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਾਜਨ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਤ ਖੁਦਾਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲੈਣ ਜੋ ਪੱਥਰ ਬੂੰਦ ਪਈ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ।
ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਭਏ ਦੇਖੋ ਤਿਸ ਕੀ ਰਜਾਏ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਜਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਤ ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਬੂੰਦ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਕ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਮਨ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਤੇ ਗੋਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸਾਜਨ ਦੇ ਮਿਲਾਏ। ਸਾਜਨ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਮਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੌਣ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ? ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖੂਬ ਭਜਣਾ, ਬਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸੀਗਾ, ਮਾਲਕ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਤਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਇਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੂਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ?
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਕਿਰਪਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਨੇਕਾਂ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉੱਪਰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ। ਉਸ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਲ ਮੁਇਆ ਬਿਕ ਖਾਏ, ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਪਾਸ ਸੇ ਲੇਤੇ ਢਾਂਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੋ ਕਰੇ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਗੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਜਨ ਮਿਲੀਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਮਦੂਤ ਮੂਏ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਨਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਵਸਾਂ, ਨਾਉ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਪਰ ਗਾਸੋਏ, ਸਾਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤਿੱਥੈ ਕਾਲ ਨ ਸੰਚਰੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਲੋਕੀ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਟੱਕੀ ਵੱਛੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਬੋਝਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਜੱਟ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਗੂਰਾ ਭਰਦਾ ਜਾਈਂ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਜਾਈਂ। ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਏਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਉਹ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਡੂਢੇ ਸਵਾਏ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖੇ ਬਾਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 16 PS 'ਚ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਜੋੜਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਐਬ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਐਬ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਐਬ ਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਗੂਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆਪਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਬਈ ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਗਠੜੀ ਸਾਂਭ। ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਕ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਹਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮਗਰੋਂ? ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਮਦੂਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਕੰਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤਨ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਭਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਕਾਲ ਨਾ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਥੇ ਕਾਲ ਨ ਸੰਚਰੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਜਨ ਤੂੰ ਸਜਾਨ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਏ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50-50 ਸਾਲ 40-40 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਾ ਕੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਪਰਬ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਾँव ਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਿਓ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਜਨ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਾਲਾਹੀਏ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਤੇਥੇ ਕਾਲ ਨ ਆਪੜੈ ਜਿਥੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਹੁਕਮੀ ਸਬੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਨਾਮ ਕਹਿ ਲੋ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਕਲਮਾ, ਅਮਰ, ਹੁਕਮ, ਅਕਥ ਕਥਾ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਤੋ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਤਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਰੋ
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਦ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਕਮੀ ਸਬੇ ਉਪਜੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਲੇ ਵਸ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਥੀਏ, ਇਨ ਜਨਤਾ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜੀਵ ਖੇਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਭੋਗਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, तो ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ तो ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਅਕਲ ਅੱਛੀ, ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੰਡ ਜੋ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੋਣੀ। तो दोनों चीजें आप भोग रहे हैं। तो गुरु नानक साहब कहने लगे, जीव उदों फड़ीदा जदों कहंदा मैं कीता। तो अफलातून बादशाह बड़ा ही चतुर चलाक होया है, उसने आप जैसी शक्लां दे अनेक ही अफलातून बादशाह बना ले। जद धर्मराज दे दूत आए उन्होंने लैण वास्ते, उत्थे तां अनेकां ही उसे शक्ल दे बंदे बैठे। तो हैरान होके मुड़ गए, कहने लगे भी तुसीं लियाए ना? कहंदे जी लियाइए कि, उन्हें तां आह काम कीता है, सानूं पता ही नहीं कि असली अफलातून किहड़ा है। कहंदे भी उसने साइंस दे विच बड़ी तरक्की कीती हुई सीगी, अनेकां ही आप जैसे बुत बना के उत्थे खड़े कर ले। वो धर्मराज कहने लगा तुसीं जाओ, उसकी सिफत करो भी आह किसी ने भी मूर्तियां बड़ियां बनाइया, बड़े अच्छे बुत बनाए है, ये बड़ा ही काड़ा सीगा, जेड़ा मूर्ति काड़ा अच्छा सीगा। हौली हौली तुसी वो फुली जाएगा भी देख मेरी काल जेड़ा है वो भी तारीफ करता है जम भी। ते फिर हौली किसी ने कह दियो आ इत्थे नुक्स है, जेड़ा असली होगा आपे बोल पेगा, तुसी फड़ लेना। उन्होंने आके उसी तरह किया, खूब उस्तकी की भाई बुत काड़ा बड़ा अच्छा है, कमाल करती, बड़ा कुछ किया है। अखीर कहने लगे आ थोड़ा जा ना एक नक जड़ा है ये
एक पासा बड़ा है एक छोटा है। वो छेद ने कहन लगा किथे है, उन्होंने बाह फड़ ली, कहते बस इत्थे ही है। तो जीव गुरु नानक साहब कहते वो अफलातून की तरह पकड़िया जाता है जो कहता मैं कीता। तो इस वास्ते गुरु नानक साहब कहते हैं भी इन्हां आउंदे अजीब जाते हैं, इन्हां दे वस तां कुछ नहीं, पर मैं करके असीं वो परमात्मा तो दूर हैं। तो शब्द नाम की कमाई का मतलब है असीं अपने दरम्यान जो रुकावट है हौमे दी मैं मेरी दी, गुरु नानक ने किस तरह बई इस शब्द दे विच मछली की मिसाल दी, बाज पंछी की मिसाल दी। किस तरह कि जिस तरह मच्छी नू जाल काल नहीं छड़दागा, पकड़ लेंदा है। क्यों पकड़दा है बई, वो अपने आप ही गोश्त नू खाण दी मारी कुंडी खुद मूँह च पाउंदी है। इसे तरह जीव विषय विकारां दे चोगे खुद ही चुगदा है, खुद ही वो चो भोगदा है, वो इनू भोग लेंदे है। इसे तरह जिवें मच्छी नू काल शिकारी जाल ना पकड़दा है, इसे तरह ज्यों मच्छी तो मानसा पवे चिंता जाल, मौत दा दूत कदे आके ये नहीं दसदा कि मैं हुण तैनू लैण आउणा है। वो अचिंता बेखबरी आके पकड़ लेंदा है। सो सानू भी चाहिदा है जो गुरु नानक ने इस दे विच उपाउ दस्सिया है वो सतगुरु दा शब्द है, नाम दी कमाई है। सानू शब्द नाम दी कमाई दिल ला के करनी है, मनुख जन्म दा पूरा फायदा उठाउणा है।